हेलो डियर स्टूडेंट केमिति अछंती आशा करुँची समस्ते भलरे थिबे। श्री गणेश क्रिएशन एजुकेशन चैनल तरफरु आपनकु मु स्वागत जनाउछि। मु प्रशांत सब पिला माने जदि चैनल टी को नुआ करी देखुथिबे लाइक करिबा सहित चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे। तेबे पिला माने आजि षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर प्रभात अवकाश कविताटी को आमे आवृत्ति करिबा। एठारे कवि बनमाली दास तांकर श्रीकृष्ण को श्रीकृष्ण सहित बेले किपरि माता यशोदा तांकु निदरु उठाउछंती ताहा सुंदर भाव में वर्णना करिसंती। ता पूर्व बनमाली दास विषय रे किछि जानि नबा। बनमाली दास अष्टदश शताब्दी जड़े भक्त कवि। से पुरी रे बास करुथिले। जगन्नाथଙ୍କ सेवक भाव से बहु भजन आ जणाण रचना करिसंती। श्रीकृष्ण को नहीं से अनेक कविता लिखिसंती। तांकर कविता गुड़िक सरल और संगीतमय। समस्त कविता को बनमाली पदावली नाम रे एकत्र करी जाइछंती। से एबे कविताटी को आमे आवृत्ति करिबा। उठनी सिपाही लाए थर ए बंशीधर। उठनी सिपाही लाए थर मंदिरे डाकिले सुक। वृक्षरे राबिले काक। कुहु कुहु रटे पिक। कुहु कुहु रटे पिक। कुकुट डाकिले पर खर हे बंशीधर। उठनी सिपाही लाए थर डाके जशवंती भाली। उठ मोर बनमाली श्रीमुख देवी पखाली। श्रीमुख देवी पखाली झरी रे रखिछि बासनीर हे बंशीधर। उठनी सिपाही लाए थर अमृत पाणी कदली लवणी संगते गली। अधाम गटिका पुली अधाम गटिका पुली खंडे संगे भुंजाई बिसर हे बंशीधर। उठनी सिपाही लाए थर उठ राम वासुदेव गगष्ठे उछुर हेब। दधि अन्न साथे नेब दधि अन्न साथे नेब। नदी कूले करिब आहार हे बंशीधर। उठनी सिपाही लाए थर बाछुरी चराई जाई काली पथ श्रम पाई। अलसरे अछु सई अलसरे अछु सई अशकत हुए कि शरीर हे बंशीधर। उठनी सिपाही लाए थर सिंहद्वारे गप सुत डाकंती उठ च्युत। केते निद्रा जाऊ तुत केते निद्रा जाऊ तुत। आकाशे उदय दिन कर हे बंशीधर। उठनी सिपाही लाए थर उठ प्रभु चक्रधर जीवाकु हेब उछुर। बनकु गमन कर बनकु गमन कर। बनमाली चरणे किंकर हे बंशीधर। उठनी सिपाही लाए थर। अच्छा पिला माने एबे कवितार अर्थ को आमे भल भाव में बुझी नबा। उठनी सिपाही लाए थर हे बंशीधर। उठनी सिपाही लाए थर मंदिरे डाकिले सुक। वृक्षरे राबिले काक। कुहु कुहु रटे पिक। कुहु कुहु रटे पिक। कुकुट डाकिले पर खर हे बंशीधर। उठनी सिपाही लाए थर माने एटी माँ यशोदा कहउचंती हे बंशीधर राति पाहिलाणी तमे उठी पड़। मंदिर रे सुआ माने डाकिलेणी। वृक्ष डाल रे काऊ माने राबिलेणी। कुहु कुहु कोइली कोइलीर कुहु कुहु शब्द सुभिलाणी। कुकुड़ा जोर रे डाकिलेणी तमे एबे उठी पड़। डाके जशवंती भाली उठ मोर बनमाली। श्रीमुख देवी पखाली श्रीमुख देवी पखाली झरी रे रखिछि बासनीर
ଏବଂ ଶ୍ରୀଧର ଉଠନି ସିପାହିଲା ଏଥର। ଯଶୋବନ୍ତୀ ଚିନ୍ତାରେ ବନମାଳୀକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି, ଉଠ ମୋର ବନମାଳୀ, ମୁଁ ତମ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଧୋଇଦେବି, ତମ ମୁଖକୁ ମୁଁ ଧୋଇଦେବି। ଝରି, ଝରି ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ୁ, ସେଇ ଗଡ଼ୁରେ ମୁଁ ବାସନା ହେଉଥିବା ବା ସୁଗନ୍ଧ ହେଉଥିବା ଜଳ ରଖିଛି। ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତେ ଗଳି, ଅଧାମ ଗଟିକା ପୁଳି, ଅଧାମ ଗଟିକା ପୁଳି, ଖଣ୍ଡେ ସଙ୍ଗେ ଭୁଞ୍ଜାଇବି ସର, ଏବଂ ଶ୍ରୀଧର ଉଠନି ସିପାହିଲା ଏଥର। ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ କଦଳୀ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଦଳୀର ନାଁ ହେଉଛି ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ। ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରିବି ନା ଲବଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ କଦଳୀକୁ ଗଳାଇକି ଦେବି। ଆଉ କ'ଣ ଦେବି? ଅଧାମ, ଅଧାମ ହେଉଛି ଏଠି ରାବିଡ଼ି, ଗଟିକା ହେଉଛି ପେଡ଼ା, ଆଉ ପୁଳି ହେଉଛି କ'ଣ? ପରକୁଳି। ଏଠି ପରକୁଳିକୁ ପୁଳି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଦେବି? ଖଣ୍ଡେ ସଙ୍ଗେ ଭୁଞ୍ଜାଇବି ସର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖଣ୍ଡେ ସର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୁଆଇ ଦେବି। ହେ ବଂଶୀଧର, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ଉଠିପଡ଼, ସକାଳୁ ହେଲାଣି, ରାତି ପାହିଲାଣି। ଉଠ ରାମ ବାସୁଦେବ, ଗଗଷ୍ଠେ ଉଛୁର ହେବ, ଦଧିଅନ ସାଥେ ନେବ, ଦଧିଅନ ସାଥେ ନେବ, ନଦୀ କୂଳେ କରିବ ଆହାର, ହେ ବଂଶୀଧର ଉଠନି ସିପାହିଲା ଏଥର। ଉଠ, ଏଠି ରାମ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ରାମ ଆଉ ବାସୁଦେବ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ରାମ, ହେ ବାସୁଦେବ, ତୁମେ ଉଠିପଡ଼, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଛୁର ହେବ, ଗାଈ ଗୋଠ ନେବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଦହି ଆଉ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି, ତୁମେ ଯାଇ ନଦୀ କୂଳରେ ବସିକି ଭଜନ କରିବ। ହେ ବଂଶୀଧର ଉଠିପଡ଼, ରାତି ପାହି ଗଲାଣି। ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ କାଲି ପଥଶ୍ରମ ପାଇ, ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ, ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ, ଅଶକତ ହୁଏ କି ଶରୀର, ହେ ବଂଶୀଧର ଉଠନି ସିପାହିଲା ଏଥର। ବାଛୁରୀ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ କାଲି ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରି ଥକି ପଡ଼ିଛୁ, ଅଳସରେ ଶୋଇଯାଇଛୁ, ତ ଶରୀର କ'ଣ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି କି? ହେ ବଂଶୀଧର, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଉଠିପଡ଼, ରାତି ପାହି ଗଲାଣି। ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଗପ ସୂତ, ଡାକନ୍ତି ଉଠ ଅଚ୍ୟୁତ, କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ତୁତ, କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ତୁତ, ଆକାଶେ ଉଦୟ ଦିନ କର, ହେ ବଂଶୀଧର ଉଠନି ସିପାହିଲା ଏଥର। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଗପସୂତ ମାନେ ଗୋପାଳର ପୁଅ, ଗଉଡ଼ ପୁଅମାନେ ଡାକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଉଠ ଅଚ୍ୟୁତ, କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉଛୁ, କେତେ ଶୋଉଛୁ ତୁ, ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲାଣି, ଏବେ ଉଠିପଡ଼। ଉଠ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ଯିବାକୁ ହେବ ଉଛୁର, ବନକୁ ଗମନ କର, ବନକୁ ଗମନ କର, ବନମାଳୀ ଚରଣେ କିଙ୍କର, ହେ ବଂଶୀଧର ଉଠନି ସିପାହିଲା ଏଥର। ଉଠ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚକ୍ରଧର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି କବି। କହିଛନ୍ତି ଯିବାକୁ ହେବ ଉଛୁର, ତୁମର ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ବଣକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ବଣକୁ ଯାଅ, ହେ ବନମାଳୀ, ତୁମ ଚରଣର ମୁଁ ଦାସ, ଉଠିପଡ଼, ରାତି ପାହିଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କବିତାରେ କେତେଟି କଠିନ ଅର୍ଥ ଅଛି, ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତା'ର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିନେବା। ଶୁକ, ଶୁକ ଅର୍ଥ ଶୁଆ। ପିକ, ପିକ ଅର୍ଥ କୋଇଲି। କୁକୁଟ, କୁକୁଟ ହେଲା କୁକୁଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ା। ପରଖର, ପରଖରେ ଜୋରରେ ରାବିବା ବା ଜୋରରେ ଡାକ ଦେବାକୁ ପରଖର କୁହାଯାଇଛି। ପଖାଳି, ପଖାଳି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧୋଇଦେବା। ଝରି, ଝରି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଡ଼ୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଳ ରଖାଯାଏ। ଲବଣୀ, ଲବଣୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲହୁଣୀ। ଅଧାମ ହେଉଛି ରାବିଡ଼ି। ଗଟିକାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପେଡ଼ା। ପୁଳିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରକଳି। ଆଉ ଗୋଷ୍ଠ, ଗୋଷ୍ଠ ହେଲା ଗାଈ ଗୋଠ। ପଥଶ୍ରମ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ। ଦିନକର, ଏଠାରେ ଦିନକର ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଉଛୁର ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ।
ଅଶକତ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ। ଅଶକତ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପାଣି କଦଳୀ ଗୋଟେ ଏଠି କବିତାରେ ଦେଇଛି। ପାଣି କଦଳୀ ଏକ ପ୍ରକାର କଦଳୀର ନାମ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି। ଦିନକର ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିନେବା। ସକାଳ ହେବାରୁ କେଉଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ରାବ ଦେବା କଥା? ସକାଳ ହେବାରୁ କେଉଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ରାବିଲେ? ସକାଳ ହେବାରୁ କେଉଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ରାବିଲେ? ଶୁଆ, ସକାଳ ହେବାରୁ ଶୁଆ, କାଉ, କୋଇଲି ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ରାବିଲେ। ନୁହେଁ କି? ମାତା ଯଶୋବନ୍ତୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ମାତା ଯଶୋବନ୍ତୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଧାମ କ'ଣ? ଅଧାମ ହେଉଛି ରାବିଡ଼ି, ପେଡ଼ା, ପରକୋଳି, ଲହୁଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଖୁଆଇବେ ବୋଲି, ହଁ ତା ସହିତ ସର ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇବେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁ କାରଣରୁ ପଥଶ୍ରମ ପାଇ ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି? ବାଛୁରୀ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଥଶ୍ରମ ପାଇ ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଥାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ପୁଅମାନେ ବା ଗୌଡ଼ ପୁଅମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଥାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କେଉଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାତି ପାହି ଯିବାର ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶୁଆ, କାଉ, କୋଇଲି ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ରାତି ପାହି ଯିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ମା ଯଶୋଦା କ'ଣ କରିବେ କହୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ମା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଧୋଇଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ଭାବୁଛନ୍ତି? ବାଛୁରୀ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ସେ କଥାକୁ ଭାଳି ହୋଇ ମାତା ଯଶୋଦା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବିଦାୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।